بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک خدا داد پاکستان دو قومی نظریے کے تحت حاصل کیا گیا۔ کوئی سیاسی جماعت ہو یا کوئی ملک ہو، وہ کسی نہ کسی نظریے کے تحت ہی پروان چڑھتا ہے۔ اگر نظریہ مضبوط ہو تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج کل ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں میں جو بیانیہ چل رہا ہے وہ نظریے کے تحت ہے یا اس سے ہٹ کے ہے، آج اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایسے جیالے ورکر جو شعلہ میاں مقرر بھی ہے اور بی بی شہید کے قریبی ساتھی بھی رہے۔ انچارج انفارمیشن پیپلز پارٹی بیورو اور سیکرٹری ہیں انفارمیشن پیپلز پارٹی گوجرانوالہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا اویس صاحب، ان سے بات کریں گے۔ ناظرین جی مرزا صاحب بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ یہاں نے اپنا وقت ہمیں دیا۔ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوا حال ہی میں، وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسری بڑی جماعت بن کے ابھری ہے، تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں اس الیکشن سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں ہاں صاحب، جو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کشمیر الیکشن کا جو طریقہ کار ہے۔ کشمیر الیکشن کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو موسٹلی یہی نظر آیا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے پاکستان میں، کشمیر میں بھی اقتدار جو ہے اسی کو دیا جاتا ہے۔ ایک پلانڈ الیکشن ہوتا ہے۔ اور رہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے دوسرے یا تیسرے یا پہلے نمبر پہ آنے کی، تو وہ ایک اچھی ایفرٹ کا نتیجہ جو عوام کے سامنے آیا ہے 10 یا 11 سیٹوں کی صورت میں۔ یہ وہ خالص سیٹیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کشمیر کے اندر الیکشن ہوتے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں۔ ایک بڑی خرابی ہے کشمیر کے الیکشن میں، میں سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے گورنمنٹ کو مشورہ بھی دے سکتا ہوں یا میرا ذاتی خیال بھی ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے باہر جو پنجاب یا دوسروں صوبوں میں جو سیٹیں ہیں یہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے پاکستان میں وہ ان سیٹوں پہ ایفرٹ کر کے، جس طرح کی بھی ایفرٹ کرتے ہیں وہ ان پہ وہ کشمیر کا جو اقتدار ہے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے ختم ہونا دیکھیں چاہیے۔ آپ کی حکومت بھی آئی اور ایک مرتبہ نہیں، غالباً 3 مرتبہ آئی، بھٹو صاحب بھی آئے، بی بی شہید بھی 2 مرتبہ آئی، پھر گیلانی صاحب آئے، تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جو کشمیر میں رہنے والے ہیں وہ وہاں پہ اپنا رائے استعمال کریں، اور جو یہاں پہ مہاجرین ہیں ان کو جو یہاں کا الیکشن ہوتا ہے جنرل الیکشن اس میں پارٹیسپیٹ کریں؟ تو یہ تو آپ کی جماعت بھی کر سکتی تھی۔ دیکھیں اگر میں صرف سیاسی جماعتوں کی بات کروں تو پھر تو یہ سب کچھ پاسبل ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں جو انوالومنٹ ہے دوسری قوتوں کی، اس میں جو انوالومنٹ ہے دوسری قوتوں کی، سر دوسری قوت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اقتدار کہاں سے ملتا ہے، اقتدار کیسے ملتا ہے۔ ابھی حالیہ الیکشن میں دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس کے آزاد کشمیر کے، ان کے سائن سے فوج کی جو الیکشن میں انوالومنٹ تھی وہ ہونا تھی، انہوں نے کروا لیا ان سے۔ تو وہ تو بری طرح ہار گئے نا۔ انہوں نے ہار گئے لیکن وہ تو جیتے نا، وہ انہوں نے تو جیتنے کی کوشش کی نا جنہوں نے سائن کیے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا؟ آپ کا اشارہ غالباً اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے۔ بالکل جی، آپ اگر دیکھیں میں سلام پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، وہ جو جاتے جاتے یہ بتا گئے کہ بھئی ہم یہ لوگ ایک پیج پہ نہیں آ سکتے۔ اگر اپنی ڈومین میں رہ کر کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں تو پھر شفاف فیصلے ہوں گے، شفاف
اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت جو ہے یہ چیئرمین بلاول کی جیت ہے, یہ کشمیری عوام کی جیت ہے, یہ ذوالفقار علی بھٹو کے جیلوں کی جیت ہے. ایک جیلے کو جتایا گیا, پھر اس کو ہرایا گیا, 24 گھنٹے کے بعد پھر اس نے ریکویسٹ کی, دوبارہ ریکاؤنٹنگ کی, تو پھر اس کو جو ہے وہ جتوا دیا گیا. اچھا یہ دیکھیں کیا آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے کہ دھاندلی انہوں نے کی ہے, تو وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے, وہ کروا بھی رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں, کیا یہ؟ سب سے پہلے تو مجھے پیپلز پارٹی کی پی ایم ایل این کا جو موجودگی تھی الیکشن میں, اور ان کے جو بیانیے تھے اور ان کا جو اتحاد تھا, کیا ملا اس کو؟ مطلب کشمیر میں حکومت ہونے کے باوجود کہیں نظر نہیں آ رہی پی ایم ایل این, اور مختلف سہاروں کے ذریعے جو 5-6 سیٹیں جو جیتی ہے پی ایم ایل این, غالباً 6 سیٹیں, ہاں جی, وہ جو جیتی ہے, میرے خیال میں یہ سیٹ بیک جو ہے پی ایم ایل این کو ملا ہے, یہ اس کے بیانیے کی وجہ سے ملا ہے, یہ اس کے کردار کی وجہ سے ملا ہے. بھائی نظریے کی بات آپ نے کی, بالکل, اگر نظریے پہ قائم رہے کوئی ملک بھی تو اسی, اگر نظریے پہ قائم رہے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا کاف لیگ یا کوئی بھی جماعت ہے, تو میرے خیال میں وہ ایک مضبوط پاؤں پہ جو ہے نا وہ کھڑی ہو سکتی ہے. یہ جو سیاسی جماعتوں کے روز روز کے بیانیے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کو لے ڈوبتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیٹ بیک کشمیر میں اور سیالکوٹ والی سیٹ میں, یہ جو وریو خاندان کی اتنی مضبوط سیٹ پی ایم ایل این کی, سبحانی خاندان ایک بڑا طاقتور خاندان, تو یہ ان کا اپنا قصور ہے, یہ ان کا بیانیے ان کے اپنے بیانیے ہیں, ان کا بیانیہ عوام کا بیانیہ ہی نہیں ہے, ان کا بیانیہ جو ہے وہ اپنی جائیدادوں کا بیانیہ ہے, ان کا بیانیہ جو ہے وہ اپنی پولیٹکس کا بیانیہ ہے, جاتی عمرہ کا بیانیہ ہے. اور جب بھی بات کی ہے, آپ ریسنٹلی یہ جو 4 لوگوں کی کال پکڑی گئی ہے اس میں دیکھیں, اس میں میاں نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بی بی تجھے کوئی سیاست کا نہیں پتا, پہلے سیاست سیکھو, حمزہ سے سیکھو, چچا سے سیکھو, پھر بات کرنا. وہاں تو اپنی ان کے خود کی لڑائی پڑی, تو انہوں نے تو مطلب اپنی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, اور وہ جس کا مطلب وہ بہترین کردار ادا کر رہی ہے بی بی مریم. ٹھیک ہے, تو اب یہ سیالکوٹ کا جو الیکشن ہوا وہاں پہ پی ٹی آئی ون کر گئی, پیپلز پارٹی کہاں تھی وہاں؟ کس الیکشن میں؟ یا اپنا سیالکوٹ میں کوئی, سیالکوٹ الیکشن میں وہاں پہ اب پیپل پارٹی ختم ہو چکی ہے. ہمیں جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ جب بھٹو شہید کی گورنمنٹ بننے جا رہی تھی تو وہاں سے ایک بہت ہی چھوٹے گھرانے کا, غریب گھرانے کا ایک ورکر کو ٹکٹ دیا اور وہ ایم این اے منتخب ہو گیا. کسی دور میں سیالکوٹ بھی گڑھ کہا جاتا تھا, آج وہاں پہ نہ کوئی سیٹ ہے نہ کوئی ورکر ہے, سب کچھ ہے نہ کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ تو تھوڑا بہت لیڈرشپ کا فقدان ہے, تھوڑی سی سستی ہے, آبیاری ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں سیالکوٹ ضلع ایک ایسا ضلع ہے جہاں بہت سا کارکن موجود ہے پیپلز پارٹی کا, جالے موجود ہیں, لیڈرشپ موجود ہے, آبیاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اچھا ٹائم آئے گا اور ہم ایک اچھا سیٹ اپ دیں گے, اور ایک اچھا سیاسی کردار ادا کرتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہم اس کو فال کریں گے, پیپلز پارٹی کو سیالکوٹ میں بھی اور گجرانوالہ ڈویژن کی سارے ضلعوں میں. مطلب یہ ہے کہ بات کرنے کا کہ سینٹرل پنجاب, واپس آتے ہیں کہ حکومت کو گرانے کے لیے پی ٹی ایم بنائے گی 11 جماعتوں کی, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. رگز یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں, اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے 2 اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے, تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے, اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں.
15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेस इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेस होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम टू बैक नाज़रीन। वक्फे से जाने से पहले हमने सवाल किया था मिर्ज़ा अवैस साहब से कि हुकूमत को गिराने के लिए 11 सियासी जमातों का एक इत्तेहाद जो PDM की शक्ल में बनाया गया और इसी तरह का इत्तेहाद 77 में 9 जमातों का कौमी इत्तेहाद बनाया गया था। तो इनसे पूछेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है कि उस वक्त गवर्नमेंट चली गई थी और ये जो 11 सियासी जमातों ने इत्तेहाद किया PDM बना के, उसमें जलसे भी किए हैं, बड़े जलसे किए हैं और हुकूमत को टफ टाइम भी दिया, लिखा हुकूमत टच से मस नहीं। तो मेरे साथ बताइएगा कि ये जब PDM बनाई गई थी हुकूमत को गिराने के लिए, हुकूमत तो वैसे ही चल रही है और आप उस PDM का बयान भी दफन हो गया, बल्कि PDM भी दफन हो चुकी तकरीबन, और आपकी जो जमात है पाकिस्तान पीपल पार्टी वो वैसे ही उसको छोड़ गए। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? गुजारिश है कि उस दौर में भुट्टो साहब के दौर की बात कर रहे हैं ना, भुट्टो साहब की हुकूमत को गिराने के लिए जो वो 9 सितारों का इत्तेहाद ये वो उसमें खालस्तन इस इत्तेहाद को जो है वो हेल्प थी, मदद थी, इनको फुल फ्लज मदद थी उस वक्त। और एंटी भुट्टो और एंटी पीपल्स पार्टी जो जमातें थी वो इकट्ठी होके उन्होंने एक किरदार अदा किया था, मिल के अपने अगयार की मदद भी थी उसमें शामिल और अपनों की मदद भी शामिल थी। ठीक है, मजबूत था वो इत्तेहाद,
جس کی وجہ سے ایک بہت عظیم لیڈر کی جو وہ حکومت تھی اس اب کو تو 11 جماعتیں تھیں، کرنے اب تو کی 11 جماعتیں تھیں نا. یہ منافقت پر مبنی پی ڈی ایم جو ہے تھا، جس میں دیکھیں بڑی بڑی جماعتوں نے جو کردار ادا کیا، جس میں پی ایم ایل این اور مولانا صاحب کدھر ہیں؟ نظر آ رہے ہیں کہیں آپ کو؟ سر یہ تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ایک پیڈ، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کردار ادا کیا ہے خالصتاً صحیح نہج پہ اگر رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ رہی ہے. جب انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ پی ایم ایل این اور مولانا صاحب، یہ دیکھیں آپ یہ مت بھولیں کہ جب بھی پی ایم ایل این کی دانت کے نیچے جب آپ لوگ آ جاتے ہو تو وہ چبانے سے گریز نہیں کرتے، وہ مارنے سے گریز نہیں کرتے، وہ پروپیگنڈے سے گریز نہیں کرتے. یہ کردار ادا کیا ہے. سینٹ میں آپ نے کیا کیا پھر؟ سینٹ میں مطلب کس پی ڈی ایم میں یہ طے ہوا تھا کہ جس سینٹ کا الیکشن ہوگا اس میں یہ الیکشن لڑیں گے، یہ اپنا چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑے گا. آپ نے گیلانی صاحب کی سینٹ کروا لیا اور اپوزیشن لیڈر بھی بنا لیا بنا سینٹ میں. دیکھیں ہاں صاحب، بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے کردار کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ اپوزیشن کے کردار کی بات کر رہے ہیں تو آج کے دور میں، اس دور میں آپ نے کہا نا کہ پی ایم ایل این چبا لیتی ہے، اگر اس دور میں اگر کوئی جماعت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، وہ چیئرمین بلاول کی قیادت میں، وہ کو چیئرمین صاحب آصف علی زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور نظر آ رہا ہے سب کو. اپنے اپنے مفادات، مولانا کے اپنے مفادات ہیں، پی ایم ایل این کے اپنے مفادات ہیں، ان کا اپنا بیانیہ، اور ان کے بیانیوں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی نہ عوام کو نہ کسی اور کو. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وقت تھا کہ وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی، جو اب صرف ایک صوبے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور حالیہ الیکشن میں جب اب نظر آیا ہے کہ کشمیر میں بھی انہیں ایک اچھا خاصا اپنا مارجن لیا ہے. تو یہ بتائیے گا کیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں یہ جماعت جو بھٹو صاحب نے بنائی تھی اپنا وہ مقام جو 40 سال پہلے قبل تھا یا 45 سال، کیا وہ حاصل کر پائے گی؟ انشاءاللہ. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ اپنا مقام پیپلز پارٹی نے کھو دیا ہے؟ آپ سندھ سے چلیں، کشمیر میں چلے جائیں، کے پی کی میں چلے جائیں، گلگت بلتستان میں چلے جائیں، جنوبی پنجاب میں چلے جائیں. رہی بات سینٹرل پنجاب کی، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اپس اینڈ ڈاؤن، پارٹیوں میں جماعتوں میں آتا ہے. سینٹرل پنجاب میں بھی اتنی بری صورتحال نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. آپ یاری کی ضرورت ہے، لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اب دیکھیں تو یہاں پہ خرابی کہاں پہ ہے؟ خرابی کیوں نہیں کر رہے آپ؟ نہیں، میں نے کب کہا خرابی ہے؟ خرابی کہیں بھی نہیں ہے. آپ یاری کر رہے ہیں، سینٹرل پنجاب میں بھی کر رہے ہیں. کو چیئرمین صاحب آتے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہوتے ہیں. چیئرمین صاحب آتے ہیں سینٹرل پنجاب میں، حالات آپ کے سامنے ہوتے ہیں. آپ پی ڈی ایم کے جلسے کو دیکھ لیں گجرانوالہ میں، کہ پی ایم ایل این کے اکثریت ضلع ہے یا سٹی ہے، اس میں اگر جھنڈا نظر آیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نظر آیا ہے. وہ جھنڈے کس نے اٹھائے تھے؟ وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اٹھائے تھے. وہ پیپلز پارٹی کے اپنے محبوب لیڈر کو لوگ دیکھنے آئے تھے، جلسہ جمانے آئے تھے. کون لوگ تھے وہ؟ باہر سے نہیں تو آئے، وہ گجرانوالہ ڈویژن کے، گجرانوالہ ضلع سے، گجرانوالہ سٹی کے لوگ تھے وہ، جنہوں نے پیپلز پارٹی کے جھنڈے اٹھائے تھے. اور ایک جلسے کا جو ماحول جو ہے بنایا ہوا تھا، وہاں پی ایم ایل این کا جھنڈا نہیں نظر آیا کہیں کسی کو. یہ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم ابھی وہاں موجود تھے اس جلسے میں. اچھا یہ بتائیے کہ مرزا صاحب کہ جس طرح کشمیر میں جی اے بھٹو کا نعرہ کامیاب ہوا، کیا آئندہ الیکشن میں یہ نعرہ کامیابی حاصل کر پائے گا؟ یہ نعرہ جو ہے نا جی، میں سمجھتا ہوں روحانی نعرہ ہے. یہ بات لکھ لیں میری آج، کہ آج بھی حکومت پی ٹی آئی کی ہو، حکومت پی ایم ایل این کی ہو، حکومت پیپلز پارٹی کی ہو، حکومت کوئی ڈکٹیٹر ہو، جمہوریت ہو، حکومتیں آج بھی گڑی خدا بخش کے قبرستان سے ہو رہی ہیں. خان صاحب، حکومتیں آج بھی گڑی خدا بخش کے قبرستان سے ہو رہی ہیں. ماس وائڈ ڈکٹیٹرز کے
गड़ी खुदा बख्श कब्रिस्तान हाजिरी के लिए सब लोग जा चुके हैं। अभी हाल ही में बीबी मरियम को देख लें आप, वो गई हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका बयानिया अवैध साहब, आपने बीबी को मरियम नवाज शरीफ को वहाँ पर बुलाया, उनसे नारे भी लगवा लिए, जे भुट्टो के भी नारे लगवा लिए, बीबी के नारे लगवा लिए, फिर पीढ़ियाँ बनी, फिर इख्तलाफात पैदा हो गए। अब जो आने वाला इलेक्शन है वो जाहिर है कि आप दोनों मिलते मुकाबले होंगे और तीसरी जमात पीटीआई होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि बीबी की शहादत के बाद चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, उस वक्त के को चेयरमैन, उन्होंने एक नारा दिया था, खपे पाकिस्तान, कि पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। अब अगर पिछले दिनों में एक बयान सामने आया एक PMLN की एक ML की जानिब से कि अगर मरियम को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसको हुआ कुछ? मरियम नवाज को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। PMLN का बयान ये बयान था, ये जवेद लतीफ़ साहब का बयान था, जो शेख उमर गैमन ने। नहीं लगाएंगे। बात ये है, मेरे ख्याल के मुताबिक आपका ये जो मुल्क है, आपका ये जो पाकिस्तान है, ये एक दफा नहीं बना, ये 3 से 4 दफा बना है। एक वो पाकिस्तान है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में बना और बगैर आइन के चलता रहा। नंबर 2, एक वो पाकिस्तान है जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के अबूरी और आइन, जो आईने पाकिस्तान है 73 का जी, उसके बाद बना। और रही खपे पाकिस्तान की बात, और तीसरी दफा जो पाकिस्तान आपका बना है वो आसिफ अली जरदारी की जबान से निकले पाकिस्तान खप्पे के नारे के बाद बना है। वक्त की जरूरत थी, अगर वो नारा उस टाइम ना लगाया जाता तो शायद आज आपके मुल्क की सूरत कुछ और होती। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, एक यहाँ लेते छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है 2 स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम टू बैक। नाजरीन बात कर रहे थे हम खपे के पाकिस्तान के नारे की। मेरे साहब ये बताइएगा कि जो कश्मीर में इलेक्शन हुआ उसमें जो
बड़ी पार्टी बन के सामने आई, वो तो आपने पहले भी कहा कि जिसकी हुकूमत होती है मरकज़ में वहाँ पे, तो इस इलेक्शन में जो कश्मीर का इलेक्शन है इसमें मुस्लिम लीग नून ने उसके नताइज को मुस्तरद कर दिया है। क्या आप इसमें शामिल होंगे? मुस्तरद करना या ना करना ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हुकूमती जमात होने के बावजूद कितने जलसे किए हैं पीटीआई ने कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन में, और जितने भी किए हैं उसकी प्रोग्रेस आपके सामने है। खाली कुर्सियों के जो फोटेज हैं, या लोग नहीं आए उन जलसों में, या जो मतलब लैंग्वेज यूज़ की है कश्मीर कमेटी के चेयरमैन वो जो गंडापुर हैं, उन्होंने मतलब क्या मतलब ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, वो कुर्सियों को सुनाते रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मतलब गद्दार तक कहने से उन्होंने जो है परहेज नहीं किया। फिर आप इलेक्शन कमीशन का जो एटीट्यूड और बिहेव है उनके साथ देख लें कि उन्होंने उनको बाहर निकाला किया कश्मीर से। और दूसरे नंबर पे पीएमएलएन की प्रोग्रेस देख लें। ये मैं आपको इलेक्शन कैंपेन की जो सूरत हाल है वो बता रहा हूँ। चेयरमैन बिलावल जाते हैं तो ठाठे मारता समुंदर जो है वो जलसों में नजर आता है। बीबी आसफा जाती है तो ठाठे मारता समुंदर नजर आता है। अब वो लोग कौन है जो पीपल्स पार्टी के जलसों में आ रहे हैं, और वो लोग कौन है जो पीटीआई या पीएमएल के जलसों में आ रहे हैं? अब दूसरी तरफ आ जाए वोट्स की तरफ, तो वोट फिर वही बात आ गई खलाई मखलूक, और वो इजाजत लेनी पड़ी बक्से ले जाने की और वोटों की। राजा फरूक हैदर साहब का ये कहना है कि जी हमारे साथ पीपल्स पार्टी ने धांधली की है। वो पीटीआई को भी कह रही है और पीपल्स पार्टी को भी कह रही है। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो धांधली का ये जो एक मतलब ये इल्जाम है, मेरे ख्याल में ये कोई लेना देना ही नहीं है इस पे। धांधली पीपल्स पार्टी ने कैसे करनी थी और क्यों करनी थी? ये देखे ना कि जिस वक्त आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे कैंपेन चला रहे थे और अचानक अमेरिका चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या बात हुई क्या नहीं हुई ये तो उन्हीं को पता होगा। जब वापस आते थे एक बयानिया जारी करते हैं कि जी अगला आइंदा साल वो एक इलेक्शन का साल है, कारकुनान तैयारी करें। तो एक कंपेन को छोड़ के अचानक से वहां पे ऐसी क्या मजबूरी बन गई थी? साहब एक मैं देखें, ये एक बड़ा इवेंट था अमेरिका में, एक बड़ा इवेंट था जिस पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल इनवाइट थे। और ऐसे इवेंट्स, ये वो इवेंट था कि जिसके लिए हमारे जो महात्मा पीएम हैं वो मतलब तरस रहे हैं कि जो बाइडन से बात हो जाए, जो बाइडन से मुलाकात हो जाए। तो अब ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है कि मतलब इसमें उम्र का या सियासी तजर्बे की जो है बात वो नहीं है। ये तो मुकद्दर की बात है कि जिसको जहां चाहे बुला लिया जाए। अब वो चेयरमैन इनवाइट थे तो उधर गए हैं। उसके बाद हमने खाली नहीं छोड़ा, हमने एक से बेनजीर को उतारा है कश्मीर में और उसका रिजल्ट लिया है। आप 11 सीटें 10 सीटें जो पीपल्स पार्टी को मिली हैं उनकी वर्थ देख लें, उनकी हिस्ट्री देख लें। वो सब के सब कश्मीर के रहने वाले हैं। कश्मीर के रहने वाले हैं और पीपल्स पार्टी के मजबूत कैंडिडेट हैं, जीते हैं। वो धांधली की समझ से बाहर है कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी पे धांधली के दावे। तो सर इल्जाम तो लगते हैं, इल्जामात की इस इल्जाम की कोई हैसियत नहीं है। रही बात चेयरमैन के अमेरिका जाने की, वापस आने की, उसके बाद एक बयानिया जारी करने की, ठीक है, कारकुनों को मुतहरक होना चाहिए। यही बयान है चेयरमैन का कि कारकुन मुतहरक हो जाएं, इलेक्शन सर पे हैं। ये चेयरमैन साहब का अपना भी ख्याल हो सकता है। मैं नहीं समझता ये कोई कहीं से कोई इशारा मिला चेयरमैन साहब को। ये चेयरमैन साहब का कहा तो ये जा रहा है। अपनी एक जिद्दोजहद, एक चार्ज करने के लिए कारकुनों को भी बयानिया दिया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बाजियां लेती रही। किसी ने भी, किसी सियासी जमात ने भी, किसी सियासी जमात के प्राइम मिनिस्टर ने यह नहीं सोचा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो वहाँ से ज़र मुबादला भेजते हैं उनको वोट का हक नहीं है। अगर मौजूदा हुकूमत उनको एक वोट का हक देना चाहती है और इलेक्शन रिफॉर्म लाना चाहती है तो इसमें क्या कबाहत है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
वोट का हक देना चाहिए, हम ये नहीं कहते वोट का हक नहीं देना चाहिए। आप बाहर मुल्क में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं जी, और से पाकिस्तान। हाँ जी, ये बड़े बड़े दावे पीटीआई की हुकूमत ने भी किए, ये नौकरियों के, ये वोट का हक देने के, ये जनूबी पंजाब के साथ क्या हुआ है आप सबको पता है, सेंट्रल पंजाब के साथ क्या हो रहा है सबको पता है, ठीक है जी। तो मतलब यहां पता सिर्फ जो नहीं है वो ये है कि कोई मिनिस्टर, कोई वजीर बात करता है तो आपके प्राइम मिनिस्टर को 2 दिन के बाद पता चलता है कि उसने बात क्या की है। पता सिर्फ इस बात का नहीं है, बाकी सब पते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर जानबूझ के कोई ना करे, जानबूझ के किसी का हक किसी को ना दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये सियासी जमातों की भी अपनी कारकुनों के साथ ज्यादती है। क्या आपकी जमात वापस जा रही है पीडीएम में, ये जाना चाहेगी? पीडीएम का इशू जो है, अब पीडीएम को डिस्कस करने की मेरे ख्याल में जरूरत ही कोई नहीं है। पीडीएम तो एक, मैंने वापसी की बात की है ना, कि अभी तो है ना पीडीएम, तो है ना, आप निकल गए। ये सर साबित हो गया है कि अगर अपोजिशन का किरदार अदा कर सकती है कोई जमात दबंग अंदाज से, तो वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, ये सैयद खुर्शीद शाह साहब के साथ क्या हो रहा है, ये चेयरमैन को चेयरमैन साहब के साथ क्या हो रहा है, जब भी कोई बयानिया मजबूत होता है तो वो जनाब केसेस जो है वो सामने आ जाते हैं। अभी नेशनल बैंक के कोई साबिक सदूर हैं, उन्होंने उनको वादा माफ गुआ के तौर पर वो जो तैयारी करवाई जा रही है, वो 10 साल पुराने केस में, वो 10 साल किधर थे नेशनल बैंक के जो सदूर थे जो आज पैदा किए जा रहे हैं। सर कहा यह जा रहा है कि 33 अरब रुपया जो बेनामी अकाउंट से आए हैं, जिन्होंने ये बनाए थे बेनामी अकाउंट्स, उनमें से नाम तो किसी का नहीं आया, तो वो जमा हो चुके हैं, अभी तो और भी हैं। ये तो बात साहब, वो एक बयानिया था हमजा शहबाज शरीफ साहब का कि जी मैं सियासी मसरूफियत की वजह से मुझे नहीं पता चला कि 25 अरब कि ये अकाउंट्स में कैसे ये पैदा की गई, ये प्रोपेगेंडा पैदा किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि नवाज शरीफ लंदन बैठे हुए हैं, वो वहाँ से बैठ के मुल्क के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? साहब बात यह है कि वो एक मीर साहब का शेर है कि मीर के मजहब का क्या पूछते हो, उनने तो कशका खींचा, दायर में बैठा, कब का तर्के इस्लाम किया। वाह वाह वाह। अब आ जाती है बात गद्दारी की, करूंगा। अगर आप गद्दारी की बात करते हैं, सर मुझे थोड़ी देर मौका दी कि ये जो एक बयान भी जारी हुआ ना, ये जो यहाँ के जो कैंडिडेट थे अपना PMLN के चौधरी इस्माइल गुजर, उन्होंने एक बयान जारी किया, तो उस पर इसमें हम बात करेंगे और इसमें भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम फिर रात हो गए। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है 2 स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी,
क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम टू बैक नाजरीन। बात हो रही थी कि नवाज शरीफ लंदन बैठ के कौन सी साजिशें कर रहे हैं, किन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, सबको पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो हम इस पर बात कर रहे थे। जी बताइएगा कि जो नवाज शरीफ वो बाहर बैठ के जो बात ये साजिशें कर रहे हैं, और उन्हीं के एक कैंडिडेट जो हाल ही में 25 जुलाई को उन्हें बयान दिया है कि हम इंडिया को पुकारेंगे। तो सर ये क्या बयान है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस पर आर्टिकल 6 लगनी चाहिए या नहीं? ये रवायत पुरानी है खान साहब, ये रवायत पुरानी है। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आती इन बीमारियों की कि हकूमती नुमाइंदे, हकूमती वुज़रा ने भी कुछ अर्सा पहले ये बात क्लियर कर दी थी कि भाई असल बीमार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, वो असली सरकारी हैं। ये प्लेटलेट्स ये वो सारा जो है ये एक ड्रामा है, मुल्क से फरार होने का, कारकुनों से फरार होने का। चले गए वो वहाँ बैठ के जो कर रहे हैं ये पुरानी, ये क्या मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे सवाल करता अल्हम्दुलिल्लाह हूँ महब जैसे मुलाकात की है कि ये बात तो क्लियर हो चुकी ना कि इंडिया की मदद मिली थी, ठीक, उसामा की मदद मिली थी, हिज़्ब के साथ जो नई वो तस्वीर शाया हुई है उसका क्या मकसद है? ये इमदाद वाला जो सिलसिला है PMLN का हुकूमत में आने का, वो तो क्लियर हो चुका ना। अब गद्दारियों की बात कर लें। अपने कोट की जेब में मिसाइल टेक्नोलॉजी लाने वाली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गद्दार हो सकती है? हम तो किसी को नहीं दे सकते सर्टिफिकेट गद्दारी का। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को जो गद्दारी के जो ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, एटमी ताकत देने वाला मुल्क को बिल्कुल और इस्लामी दुनिया को सपोर्ट करने वाला और चेयरमैनशिप हासिल करने वाला गद्दार हो सकता है? अच्छा ये बताइए गद्दार कौन है और कौन नहीं है, ये तो तारीख फैसला करेगी। और खान साहब मैं ये बात क्लियर करता चलूं कि जब भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी मुल्क का जहाज डूबने लगता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को दावत दी जाती है कि आए जी सवाल इक़्तिदार। क्यों? कि वो अवाम की हकीकी जमात और नुमाइंदा समझा जाता है। तो फिर जब ये डगमगा रहा होता है मुल्क, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहा जाता है कि आए संभाले इक़्तिदार, क्योंकि आप अवाम के नुमाइंदे हैं। इमरान खान साहब सिंध के तूफ़ानी दौरे करने जा रहे हैं, क्या कुछ सिंध में कुछ सियासी हलचल होने वाली है? सर जी पहले इस्लामाबाद के तूफानी दौरे तो कर लें कि हाल ही में 24 घंटे पहले सिंध हुकूमत ने कितनी एम्बुलेंसेस, कितने इक्विपमेंट्स, कितने डॉक्टर्स रवाना कर दिए हैं इस्लामाबाद की सूरत हाल को देखने के लिए। क्या सेंट्रल पंजाब में कुछ नहीं है? क्या वफाकी हुकूमत में कुछ नहीं है कि जो सिंध हुकूमत की जरूरत पड़ गई है मदद के लिए? ये बारिशों का जो हालिया सिलसिला जो शुरू हुआ है, अब इनको इस बात की समझ आ गई है कि बारिश ज्यादा आए तो पानी ज्यादा आता है। अब इनके कान खुले हैं। जो चेयरमैन बिलावल का आज से कुछ साल पहले का बयानिया था, अरबाब गुलाम रहीम को मुशीर मुकर्रर किया गया है, इस हवाले से वो सिंध में इलेक्शन के लिए वो तोड़ जोड़ करने जा रहे हैं। अरबाब गुलाम रहीम साहब का जो किरदार है हमेशा से सिंध में आपके सामने है। पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ इस तरह के लोग जो है वो पैदा किए जाते हैं मुख्तलिफ अदवार में। और मेरे ख्याल में अरबाब साहब कुछ अरसा गायब रहने के बाद आज फिर जो उनकी एंट्री की जा रही है, उनकी ज़रूरत पड़ गई है, इनको उनकी ज़रूरत पड़ गई है।
یہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ لوگ لائے جاتے ہیں. یہ ارباب رحیم جیسے لوگ جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کارساز کے دور میں بھی یہ لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے اور یہ استعمال ہوتے رہے, اور آج بھی یہ استعمال ہونے جا رہے ہیں, اور ان کے گلوں میں مختلف اتوار میں مختلف رنگوں کے جو پٹے ہیں نا وہ ڈال کے استعمال کیا جاتا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ڈبو ہیں, یہ شیرو ہیں, یا کون ہیں. خیر یہ تو ایسی نون سے شین نکل گئی ہے جی, نون سے شین نکل گئی کہ نکلنے جا رہی ہے؟ نون سے شین نکل رہی ہے, مزاحمتی اور مفاہمتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں صاحب کو میم جو ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی, میم جو ہے ان کی سمجھ نہیں آ رہی. ان کو مزاحمت پڑھایا جاتا ہے, وہ مفاہمت پڑھتے ہیں. مزاحمت پڑھایا جاتا ہے اور مزاحمت پڑھتے وہ مزاحمت پڑھتے ہیں. اپنے اپنے مفادات ہیں ان کے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4-5 لوگ جو پی ایم ایل این کے کارکنوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سیاست جو ہے وہ جائیداد سے ماورا ہے, وہ اپنے مفادات سے ماورا ہے. ان کی پولیٹکس تو ساری جاتی عمرہ اور اپنے مفادات کے گرد گھوم رہی ہے. وہ 4 لوگوں کی جو ٹیپ تھی فون کال, سارا کلیئر ہو چکا ہے ان کی سیاست کیا ہے. ٹھیک, حکومت اپنی آہنی مدت پوری کر پائے گی؟ سپورٹ ہے ٹھیکیداران کی, مالکان کی سپورٹ ہے. اب اس کے آگے بات کیا کی جا سکتی ہے؟ جب تک سپورٹ ہوگی وہ چلے گی, 10 سال بھی چلے گی. آئندہ حکومت بھی پی ٹی آئی بنائے گی؟ کوشش تو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جد و جہد عوامی منشور کے ساتھ میدان میں اترے گی, اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک اچھا رزلٹ دیں گے. اچھا, یہ بھارت سے ہر کام میں, اچھا یہ بتائیے گا کہ جو مفاہمتی اور مزاحمتی یہ 2 الفاظ ہیں, 2 لفظ ہیں, کیا کوئی گورنمنٹ مفاہمتی بیانے سے بنتی ہے یا مزاحمتی بیانے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں مزاحمت بہت ضروری ہے. تو مفاہمت کچھ جگہوں پہ چیئرمین کو چیئرمین آصف علی زرداری کی جو مفاہمتی پالیسی تھی, اس میں کہیں کہیں پیپلز پارٹی کو مزاحمت میں سمجھتا ہوں کہ اس مفاہمت میں جنرلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ملک کو فائدہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کو شاید نقصان ہوا ہو, لیکن جنرلی طور پہ دیکھا جائے تو ملک کو فائدہ ہوا ہے. چیئرمین بلاول کی جو سیاست ہے اس میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تربیت ہے, اس میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو تربیت ہے اس میں مزاحمت نظر آتی ہے, اور آج تک وہ, لیکن ایسی مزاحمت نہیں ہوئی جو ملک کی جو کیا کہتے ہیں کہ ملک کی داؤ پہ لگ جائیں. ایسی مزاحمت کبھی نہیں ہوئی. یہ بات کردار کی بات ہے, یہ بات شہید بے نظیر بھٹو کی تربیت کی بات ہے کہ اس میں ایک لیول ہے. چیئرمین کے بیانیے میں ایک لیول ہوتا ہے, چیئرمین کے بیانیے میں ایک ورتھ ہوتی ہے. چیئرمین بات کرتا ہے تو بڑی دور تک جاتی ہے, اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ایک درمیانی جو سیاسی رویہ ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. نظریہ کیا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی ملک اگر اس کا نظریہ نہ ہو تو وہ پروان نہیں چڑھتے. نظریہ مضبوط ہو تو کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور ہمارے ساتھ موجود تھے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, ایک چیلے ورکر مرزا اویس صاحب. آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ. رقص یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی.
میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں, اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے, اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے, اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں, اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں, میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے, اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں.